चलो टाइटल है वायुरूप तटस्थ परमाणु में मारे शू मेळववुं छे तो कि इलेक्ट्रॉन मेळववो छे। तो वायुरूप इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी अथवा डेल्टा एच ईजी एटले शू तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी अथवा डेल्टा एच ईजी एटले शू तो एनी व्याख्या में लखवी जाए तो डेल्टा एच ईजी एटले शू तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एटले मेळववो गेन एटले मेळववो तो इलेक्ट्रॉन मेळववा दरमियान थतो ऊर्जानो फेरफार एंथाल्पी एटले ऊर्जा हीट अथवा एच डेल्टा एच ईजी पेलो आयनीकरण एंथाल्पी तो डेल्टा एच आई हवे आव्युं डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। चलो प्रश्न ए है कि आ छे शू तो आવું લખીએ કે વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા છે તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીને ઋણ આયન બનાવવામાં આવે तो वायुरूप तटस्थ परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उमेरीने केवो आयन बनावो छे मारे ऋण आयन तो वायुरूप तटस्थ परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उमेरीने ऋण आयन बनाववामां आवे ते दरमियान छूटी पड़ती अथवा उत्पन्न थती अथवा मुक्त थती ऊर्जा ने नाम अपाय इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी डेल्टा एच एंथाल्पी डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी। फरी एक बार व्याख्या वायुरूप तटस्थ परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उमेर दे अने केवो आयन बनावीए ऋण आयन ए दरमियान जे ऊर्जा रिलीज थाय जे ऊर्जा छूटी पड़े एन नाम छे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। मान लो मारे लखवुं छे तो कोई एक ए परमाणु छे एमां एक इलेक्ट्रॉन उमेराय एक भले बोली बाकी एक मोल परमाणु होय अने एमां एक मोल इलेक्ट्रॉन उमेरातो होय एक मोल परमाणु होय ने एमां एक मोल इलेक्ट्रॉन उमेरातो होय तो ए माइनस बन्युं। आ दरमियान जे ऊर्जा छूटी पड़े एने नाम अपाय डेल्टा एच ईजी तो आ छूटी पड़ती ऊर्जानुं नाम छे डेल्टा एच ईजी। वायुरूप तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन उमेरो ऋण आयन बनावो ए दरमियान जे ऊर्जा छूटी पड़े एनुं नाम छे डेल्टा एच ईजी। अब प्रश्न ए छे के आ घटना दरमियान शुं थाय छे ऊर्जा छूटी पड़े छे तो आ घटना दरमियान ऊर्जा रिलीज थाय ऊर्जा उत्पन्न थाय ऊर्जा छूटी पड़े जे रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा छूटी पड़े मुक्त थाय बराबर जे उत्पन्न थाय तो एने नाम अपाय शुं तो के उष्माक्षेपक प्रक्रिया। परिणामे आ प्रक्रिया उष्माक्षेपक प्रक्रिया छे। जो उष्माक्षेपक प्रक्रिया होय तो एनुं चिन्ह नेगेटिव छे हुं અહીં ચોખવટ કરજો ऊर्जा ધનય નો હોય ऊर्जा ઋણય નો હોય ऊर्जाનું મૂલ્ય ફિક્સ હોય એ પોઝિટિવ નો હોય નેગેટિવ નો હોય પણ જો ઉષ્મા ઉમેરાય એટલે કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા હોય તો એનું ચિહ્ન પોઝિટિવ લખવામાં આવે। જો ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય મીનિંગ ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા હોય तो एनु चिन्ह केवुं लखवामां नेगेटिव बाकी उष्मा पॉजिटिव नो होय उष्मा नेगेटिव नो होय उष्मा ज होय आ तो एनु चिन्ह पॉजिटिव के नेगेटिव उत्पन्न थाय तो नेगेटिव अने उमेराय तो पॉजिटिव लखवामां आवे छे। तो आने कहीशुं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। तरत ज प्रश्न थयो के आवर्तमां डाबी बाजुथी जमणी बाजू तरफ जता हमेशा डेल्टा एच ईजी नु
મૂલ્ય વધારે ઋણ મળે છે, ઋણ મળે છે। ફરી એકવાર હું કહી દઉં કે ઋણ એ માત્ર ચિહ્ન છે, માત્ર ચિહ્ન છે, કિંમત નથી। વધારે ઋણ એટલે આપણે ગણિત લઈ અને માઇનસ વધારે એનો અર્થ ઓછું એવું ગણવાનું નથી। -50 અર્થ ઉર્જા 50 જ છે, માઇનસ એટલે છૂટી પડી। +50 અર્થાત ઉર્જા 50 જ છે પણ પ્લસ એટલે શોષાણી। ફરી એકવાર +100 જૂલ ઉર્જા, બરાબર, તો +100 જૂલ નો અર્થ થાય ઉષ્મા ઉમેરાણી 100 જૂલ જેટલી। -100 જૂલ એનો અર્થ ઋણ 100 નથી, બરાબર, એનો અર્થ ઉર્જા છૂટી પડી 100 જૂલ જેટલી। બાકી ઉર્જા 100 જૂલ છે, પ્લસ એટલે ઉમેરાણી, માઇનસ એટલે છૂટી પડી। તો ડેલ્ટા એચ ઈજી નું મૂલ્ય વધારે ઋણ એટલે નાનું નથી, વધારે ઋણ એટલે નાનું નથી, વધારે ઋણ એટલે મોટું છે, પણ વધારે ઋણ એ માત્ર શું છે, ચિહ્ન વધારે મળે। ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ વધારે ઋણ મળે, કારણ કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં અથવા તો અધાતુપણાના ગુણધર્મમાં વધારો થાય। જેમ ઇલેક્ટ્રોન વધારે મેળવાય એમ છે એ વધારે પ્રબળતાથી ઉર્જા છૂટી પડે। તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં વધારો થાય અને પરિણામ વધારે પ્રબળતાથી ઉર્જા છૂટી પડે। તો જેમ ડાબી બાજુ જમણી બાજુ તરફ જાઓ એમ છે ચિહ્ન વધુ ને વધુ કેવું મળશે, ઋણ। એનો અર્થ એવો થયો કે હેલોજન સમૂહમાં અથવા સમૂહ નંબર 17 માં ડેલ્ટા એચ ઈજી મેક્સિમમ મળે। એનું ચિહ્ન કેવું હશે, ઋણ। ચિહ્ન કેવું હશે, ઋણ, પણ ઉર્જા કેવી મળશે, મેક્સિમમ। મેક્સિમમ મીનિંગ મહત્તમ। તો હેલોજન સમૂહમાં ડેલ્ટા એચ ઈજી કેવું મળશે, મેક્સિમમ મળશે। હવે પ્રશ્ન એ થયો કે ભાઈ આવર્તમાં તો આપણે જોઈ લીધું, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ તરફ સમૂહમાં શું થાય, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ડેલ્ટા એચ ઈજી ના ઋણ મૂલ્યમાં શું થશે, ઘટાડો થશે। મીનિંગ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં ઘટાડો થાય, એટલે કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાઓ એમ ધાત્વિક ગુણધર્મ વધે। તો અહીંયા ડેલ્ટા એચ ઈજી ના ઋણ મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં, બરાબર છે, શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે। તો આ ગુણધર્મ થયો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી। તમે સમજો આયનીકરણ ધાતુઓને લાગુ પડે સમૂહ 1, 2 અને 13, તો આયનીકરણ ધાતુઓને લાગુ પડે સમૂહ 1, 2 અને 13, બરાબર છે। તો ફરી એકવાર સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્યમાં ઘટાડો। કિંમત વધતી નથી, પહેલાનું 50 માઇનસ હતું તો બીજું આવ્યું -30, પછી આવ્યું -10, કિંમત વધતી નથી, કિંમત ઘટે છે। ઋણ નિશાની માત્ર ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એના માટે લખવામાં આવે છે, માઇનસ ને કિંમતો સાથે લેવા દેવા નથી। તો આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં સમૂહમાં ઘટાડો થાય, પરિણામે આવું થાય। છતાં પણ મેઇન પ્રશ્ન આ છે કે ફ્લોરિન અને ઓક્સિજનની, પેલા આમ લખે કારણ ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી એટલે હું કોઈ પણ વાયુનું પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી ઋણાયન બનાવે એ દરમિયાન છૂટી પડતી ઉર્જા। તો ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ક્લોરીન કરતા ઓછું છે। કારણ આપી સમજાવો। તો આન્સર કંઈક આવો આવશે કે ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ક્લોરીન કરતા કેવું છે, ઓછું છે। તો કારણ આપી સમજાવો। તો આન્સર કંઈક આવો આવશે, બરાબર। શું આવશે સર, જોઈ લે
કે ફ્લોરિન પરમાણુ ક્રમાંક 9 હિલિયમ 2 2s2 માં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરી અને ફ્લોરિન માઇનસ બનાવવાનો છે. તો આ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન નાની કક્ષા 2s અને 2p માં ઉમેરાય છે. બરાબર છે. નાની કક્ષામાં ઉમેરાય છે. જો ઇલેક્ટ્રોન 2s અને 2p એવી નાની કક્ષામાં ઉમેરાય તો એનો સ્પષ્ટ અર્થ એવો થાય કે અંદરના ઇલેક્ટ્રોન અને આવનાર ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું શરૂ થશે? અપાકર્ષણ. તો નાની કક્ષામાં ઉમેરાય છે, તેથી અંદરના ઇલેક્ટ્રોન કયા? 2s2 2p5 ના ઇલેક્ટ્રોન અને આવનાર એટલે કોણ? એક ઇલેક્ટ્રોન. આવનાર એટલે કોણ? આ એક ઇલેક્ટ્રોન. આવનાર એટલે કોણ? આ એક ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર છે. એમની વચ્ચે શું શરૂ થશે? અપાકર્ષણ થશે. અપાકર્ષણ થાય છે. તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃદ્ધિમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃદ્ધિમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય. ફ્લોરિન હિલિયમ 2 2s2 2p5 છે. પરિણામ એવું થયું કે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરી અને ફ્લોરિન માઇનસ બનાવવો છે. ઇલેક્ટ્રોન નાની કક્ષા 2s અને 2p માં દાખલ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોન નાની કક્ષા 2s અને 2p માં દાખલ થાય. 2s અને 2p નાની છે અને અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આવનાર ઇલેક્ટ્રોન જે 8મો છે, આવનાર ઇલેક્ટ્રોન આ છે, બરાબર, 8મો છે. એમની અને 7 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું શરૂ થયું? અપાકર્ષણ થાય છે. સમાન વીજભાર અને પરિણામે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં ઘટાડો થાય. જ્યારે ક્લોરીનમાં 17 આવું લખી શકાય. ક્લોરીન 17, નિયોન 10 3s2 3p5 છે. 3s2 3p5 છે. એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરી અને ક્લોરીન માઇનસ બનાવવો છે. પણ આપણે જોઈ શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન મોટી કક્ષા કઈ 3s અને 3p માં ઉમેરાય છે. જો કક્ષાઓ મોટી હોય તો એમનું અપાકર્ષણ કેવું થઈ જશે? ઓછું. અપાકર્ષણ કેવું થાય છે? ઓછું થાય. પરિણામે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે. વિદ્યાર્થી તરીકે મને ઈ નથી સમજાતું કે નાની કક્ષામાં કેમ અપાકર્ષણ વધી ગયું અને મોટામાં કેમ ઘટી ગયું. તો મારે ઈ વસ્તુ સમજાવી છે. તો આ સેજ મારે આને દૂર કરવું છે, એટલે તમે આ બધી વસ્તુ લખી લો. હું આને રિમૂવ કરવા માંગુ છું, આ સાઈડ વાળા. બરાબર. આઈ એમ સોરી. તો આને મારે દૂર કરવું છે. ચલો, તો આ તમે સેજ લખી લો, તો આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે. ચલો, આ સુધી હું દૂર કરી દઉં. બરાબર છે. હજી આ કારણ નમરાય. હવે સેજ આ ધ્યાન આપો કે ભાઈ પ્રશ્ન એ છે કે ફ્લોરિનમાં કેમ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાનો? તો અપાકર્ષણ થયું. ક્લોરીનમાં કેમ અપાકર્ષણ ન થયું? તો આપણે આ કેમિસ્ટ્રીના આ મુદ્દાને સાઈડમાં મૂકીએ અને બીજું એક લખીએ. સેજ આ ધ્યાન આપો. ફ્લોરિન એ વન બેડ હોલ કિચનમાં રહે છે. BHK વન બેડ હોલ કિચન, એક રૂમ રસોડા વાળા ફ્લેટમાં રહે છે. વન બેડ હોલ કિચન. અને ક્લોરીન 3 બેડ હોલ કિચનમાં રહે છે. 3 BHK 3 રૂમ રસોડું. આવો કે એને આપણા પ્રશ્ન હું લેવા દે.
આણે પોતાના ઘર ઉપર લખ્યું છે અતિથિ દેવો ભવ, મીનિંગ અતિથિને દેવ સમાન માનો. અતિથિ એટલે આવનાર ઇલેક્ટ્રોન. આણે પોતાના ઘર ઉપર લખ્યું છે અતિથિ દેવો ભવ, અતિથિને દેવ સમાન માનો. બેય લખ્યું. હવે બેયની ત્યાં ગેસ્ટ આવે છે. તો ગેસ્ટ એટલે કોણ? ગેસ્ટ, ચલો ગેસ્ટ એટલે શું? મહેમાન. મહેમાન એટલે કોણ? એક ઇલેક્ટ્રોન આવે છે. તો આ લોકો ઓલરેડી 7 જણા છે, 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ લોકો ઘરમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. કેમ? આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન, આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7, બેયના ઘરમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. પ્લસ એક ગેસ્ટ આવ્યું. તો આને વ્યવસ્થિત ફ્લોરીને બધાને જમાડ્યા, બરાબર છે. ચા પાણી પાસે નાસ્તો કરાયો, બેઠા વાતું ચીતું થી. રાત પડી એટલે ફ્લોરીને કીધું ભાઈ અમાર ત્યાં સુવાની વ્યવસ્થા નથી, કારણ કે વન બેડ હોલ કિચનમાં અમારે પગ સામે ભટકે જેવી રીતે અમે સૂતા હોય, બરાબર. એટલે એણે કીધું ભાઈ તમે મહેમાન સાચા, પણ અમારા ઘરમાં તમને રાતવાસો કરવા દઈશું નહીં, દાખલ થવા દઈશું નહીં. તો આની ઇલેક્ટ્રોન મીનિંગ મહેમાનને મેળવવાની વૃત્તિ એકદમ ઓછી છે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ એકદમ ઓછી. આ કહેશે ભાઈ મારે મહેમાન જોઈએ છે, બરાબર. કેમ નો જોઈએ? કારણ કે મારે ઈ મહેમાન એટલા માટે નથી જોઈએ કે હું ઓલરેડી વન બેડ હોલ કિચન નાની જગ્યામાં રહું છું, ફ્લોરિન કે, અને એમાં આટલા તો ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રોન છે, પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન આવે તમારી વચ્ચે ઘમાસાણ થઈ જાય. હવે તમે ઉભાય સામી એમ નથી. પરિણામ એને ના પાડતી કે ભાઈ મારે મેળવવાનું નહીં, મારે અતિથિ કાલ સવાર પાછા આવો, હું બપોરથી સાંજ સુધી તમને રાખી, પણ રાતના તમે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વાત કરો તો એ હું સ્વીકારતો નથી. ક્લોરીનના મહેમાન આવ્યા, એને 7 જણા ઓલરેડી રહે, પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો, મહેમાન આવ્યો, બરાબર. ઈ કહેશે વેલકમ. આખો દિવસ ઈ જમાડશે. રાત પડશે, મહેમાન કે અમારે નાઇટ હોલ્ટ કરવો છે, તો ક્લોરીન કહેશે આવી જ વેલકમ. કેમ? ઈ 3 બેડ હોલ કિચનમાં મોટી કદની કક્ષામાં રહે, મોટા કદના કક્ષા. તો એની કક્ષાઓ કેવી છે? મોટી છે. પરિણામે જ્ઞાન, બરાબર, જગ્યા વધારે છે. જગ્યા વધારે છે તો ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું શું? અપાકર્ષણ કેવું થઈ જાય? ઓછું, બરાબર. પરિણામે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન બરાબર ઉમેરાય. પરિણામે ડેલ્ટા HEG નો જો ક્રમ લખવો હોય, જે હંમેશા પરીક્ષામાં પૂછાય છે, મોસ્ટ IMP, બરાબર છે. ડેલ્ટા HEG નો ક્રમ લખવો હોય તો ક્લોરીન ની સૌથી વધારે, ફ્લોરીન ઓછો, બ્રોમિન અને આયોડિન. અહીં એવી દલીલ વિદ્યાર્થીઓની થશે કે અમે સમજી ગયા ક્લોરીન નું ઘર મોટું છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી ઉમેરાય, ફ્લોરીન તો બ્રોમિન નું ઘર એનથી મોટું છે તો એમાં સરળતાથી સૌથી વધારે ઉમેર. બ્રોમિન નું કદ વધારે થઈ ગયું એટલે કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ કેવું થઈ જાય? ઓછું. અને કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ ઘટે તો ઇલેક્ટ્રોન કોને કારણે મેળવાય છે? કેન્દ્રના આકર્ષણ બળને. બ્રોમિન તો એવડો મોટો છે, એ 10 ઉમરસોડા વાળું મકાન છે, તો એમાં કોણ મહેમાન છે કોણ માલિક છે એ ખબર જ ન પડે. પરિણામ કદ વધી ગયું, આકર્ષણ બળ હાવ ઓછી ગયું. આયોડિન તો કદ મેક્સિમમ ધરાવે, કદ મેક્સિમમ તો આકર્ષણ બળ મિનિમમ, ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાય નહીં. એટલે માત્ર ક્રમ ક્યાં ઉલટાય છે? ક્લોરીન અને ફ્લોરીનમાં. ફરી એકવાર ફ્લોરીન પ્રબળતાથી ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષે છે, અતિથિ દેવો ભવ છે, એ વ્યવસ્થિત રીતે જમાડે છે અને સાચવે છે, પણ એ મેળવી શકતો નથી. કેમ? એનું કદ નાનું છે અને અંદરના ઇલેક્ટ્રોનનું અપાકર્ષણ છે એટલું બધું વધારે છે, બહારનો ઇલેક્ટ્રોન એમાં ઉમેરાઈ શકે એમ નથી. પરિણામ
परिणामे फ्लोरीने कीधुं भाई इलेक्ट्रॉन नहीं उमेरवा दे, क्लोरीने कीधुं मारुं कद मोटुं तम तार आवी ज जाओ जेटला होय एटला पण उमेरवाना केटला एक ज छे तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति मोस्ट आईएमपी क्रम बराबर छे। अहींया आवो क्रम नथी थातो के फ्लोरीन वधारे क्लोरीन ब्रोमीन अने आयोडीन आवो क्रम थतो નથી એટલે આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કે ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધારે પછી ફ્લોરીન પછી બ્રોમીન પછી આયોડીન ઠીક છે। એ જ રીતે એક ક્વેશ્ચન તમને હોમવર્કમાં આપી દો કે ઓક્સિજનની આ ઝીરો નથી આ છે ઓક્સિજન છે ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કોના કરતા सल्फर करता केवुं जोवा मळे छे वधारे सॉरी ओछुं छे बराबर। हवे रीजन स्पष्ट छे कारण के चलो शुं कहीशुं तो ऑक्सीजन फरी एकवार नानी कक्षामां आवेलो छे अंदરના इलेक्ट्रॉननुं अपाकर्षण वधारे छे तो आवनारी इलेक्ट्रॉनने अंदर दाखल थवा देशे नहीं परिणाम ऑक्सीजन ऋण बनवानी वृत्ति ओછી धरावे। सल्फरनुं कद मोटुं छे 3s અને 3p दाखल थवानुं परिणामे आवनारी इलेक्ट्रॉनने सरळता दाखल थवा देशे तो आंसर लखीए ऑक्सीजन 8 हीलियम 2 2s2 અને 2p4 માં एक इलेक्ट्रॉन उमेराय અને ऑक्सीजन -1 बने तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नानी कक्षा कई 2s અને 2p માં ઉમેરાય છે। જો ઇલેક્ટ્રોન નાની કક્ષા 2s અને 2p માં ઉમેરાય તો તેમની વચ્ચે બરાબર શું જોવા મળે છે અપાકર્ષણ કેવું જોવા મળે છે મેક્સિમમ મળે છે એમની વચ્ચે અપાકર્ષણ કેવું મળે મેક્સિમમ કેમ કે 2s અને 2p માં જોડાય પરિણામે આ જ વાત થઈ વન બેડ ઓલ કિચન 6 જણા અંદર રહે છે મહેમાન આવે છે રાત રોકાણ કે ઓક્સિજન ના પાડી દેશે ભાઈ મને કેવું નહીં એમની વચ્ચે અપાકર્ષણ મેક્સિમમ મળે છે બરાબર। પરિણામે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિમાં बराबर शू थाय छे तो के वृत्ति में घटाडो थाय छे इलेक्ट्रॉन मेळववानी वृत्ति में घटाडो थाय छे। हवे आगळ गया तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन मोटी कक्षा सेमा 3s અને 3p में उमेराय छे। जो कक्षा मोटी होय तो एमनी वच्चेनुं अपाकर्षण ओछुं थई जाय तो सल्फर 16 छे नियोन 10 छे 3s2 छे 3p4 छे एक इलेक्ट्रॉन उमेरे सल्फर माइनस तो आ कक्षाओ मोटी छे अपाकर्षण केवुं लागे छे ओछुं। हजी घणा प्रश्न छे कि अपाकर्षण शुं काम तो इलेक्ट्रॉन ऋण वीजभार समान वीजभार वच्चे हमेशा शुं थशे अपाकर्षण तो अपाकर्षण ओछुं थशे अने परिणामे सल्फरमां इलेक्ट्रॉन सरळताथी उमेराय आ एवी ज वात छे सल्फर 3 बेड होल किचन धरावे तो एमनुं अपाकर्षण ओछुं परिणामे डेल्टा एच ईजी ऑफ सल्फर वधारे छे डेल्टा एच ईजी ऑफ ऑक्सीजन करता। तो आ बे कारणों बहु आईएमपी छे आ आखा प्रश्न में तो आ थई गयुं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी नो क्रम। हजी आमां एक बे नाना नाना एमसीक्यू जोवा छे ए आपणे लखीए पण ई पहेला तमे आ आखी वस्तु लखी नाखो स्क्रीनशॉट लई लो हूँ आने रिमूव करवा मांगु छुं बराबर छे तो आखी वस्तु जोई लो। हवे पछीनो प्रश्न छे आपणी पासे कि बेरिलियम माइनस અને નાઇટ્રોજન -1 એ અસ્થાયી છે તો એના કારણો શું છે તો રીઝન આવું લખી આન્સર કે ભાઈ બેરિલિયમ 4 ની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં હિલિયમ 2 છે અને 2s2 છે બરાબર છે 2 ને 2 4 હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોન હવે તેને ઋણ બનાવવા एक इलेक्ट्रॉन क्या गोठवो पड़े तो के ऊंचा ऊर्जा स्तर में मने ई नो समझाणो केम ऊंचा ऊर्जा स्तर
तो सेज हूँ शक्तिक्रम लखू बराबर जे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो 1s करता 2s करता 2p करता 3s करता 3p तो आ शक्तिक्रम छे। चलो पहला इलेक्ट्रॉन से में छे 2s में छे। હવે 2s માં તો ઓલરેડી બે ગોઠવાઈ ગયા એક કક્ષક માં વધુમાં વધુ પૌલિંગના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય બે તો હવે મારે 2s ભરાઈ જાય तो फरजियात क्या इलेक्ट्रॉन गोठवવો પડે ऊंचा ऊर्जा स्तर में ऊंचा ऊर्जा स्तर मीनिंग के में 2p में 2s करता ऊंचो ऊर्जा स्तर 2p में एक मुद्दो आहे सांभळो जेम ऊर्जा વધે एम स्थिरता घटे ऊर्जा स्थिरताना व्यस्त प्रमाणમાં છે કેટલાય ઉદાહરણ પૂછો રાવણ बराबर जेवू रावण ने वरदान मळ्યું કે ભાઈ તું કોઈનો મારો મરીશ નહીં વાંદરા ને માણસ સિવાય એટલે એની ઊર્જામાં શું થઈ ગયો વધારો એટલે સ્થિરતામાં ઘટાડો જેવા આપણા ખિસ્સામાં 5,000 10,000 50,000 આવે ત્યારે આપણે ઠેકડા મારવા માંડી ઊર્જા વધી સ્થિરતા ઘટી ઊર્જા એ સ્થિરતાના કેવા પ્રમાણમાં ચાલે છે વ્યસ્ત પ્રમાણ તો બેરિલિયમ માટે ઋણાયન બનાવવામાં આવે ત્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન ઊંચા ઊર્જા સ્તરમાં 2p માં ગોઠવે જો ઊંચા ઊર્જા સ્તરમાં ઊર્જા સ્તર વધે तो स्थिरता हमेशा घटे तेथी बेरिलियम माइनस बने तो ते केवुं बनशे अस्थिर केम अस्थिर कारण के एनी ऊर्जामां वधारो थाय जेनी ऊर्जामां वधारो थाय एनी स्थिरतामां हमेशा घटाडो थाय कारण के ऊर्जा स्थिरताना व्यस्त प्रमाणमां छे एनर्जी स्टेबिलिटीना એટલે સ્થિરતાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે જેની ઊર્જા વધારે એની સ્થિરતા બરાબર ઓછી એટલે જ્યારે જ્યારે આપણી પાસે આર્થિક સદ્ધરતા આવે સામાજિક સદ્ધરતા આવે ત્યારે થોડુંક શાંતિથી બેસવું કેમ ઊર્જા વધવાથી સ્થિરતા ઘટે જ એટલે થોડુંક મગજ પર બરફ મૂકીને ચાલુ તો ઊર્જામાં વધારો થયો તેથી સ્થિરતા ઘટી તો બેરિલિયમ માઇનસ અસ્થિર છે એ જ પ્રમાણે નાઇટ્રોજન 7 હિલિયમ 2 છે 2s2 છે 2p3 છે तो p कक्षक अर्धपूर्ण भरायेली छे अर्धपूर्ण भरायेली छे याद करिए આગળના ચેપ્ટરમાં પણ લખેલું હતું કે કોઈ પણ કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો સ્થિર હોય એટલે ઈ કેવી છે સ્થિર છે અને હવે તેમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવામાં આવે તો તેની સ્થિરતા ઘટે છે स्थिरता घटे छे परिणामी केवुं बने छे अस्थिर बने छे केमिस्ट्री में गमे करवानी छूट पण स्थिरता घटवी न जोईए केमिस्ट्री में गमे करवानी छूट पण स्थिरता घटवी जोईए नहीं केमिस्ट्री में कोई पण कार्य में स्थिरता વધવી જોઈએ તો અને તો જ કાર્ય કરવું નહીતર કરવું નહીં તો નાઇટ્રોજન માઇનસ એસ થાય છે બેરિલિયમમાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવો તો અસ્થાય એનો અર્થ એવો થયો કે એસ કક્ષક ભરાયેલી હોય પછી ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવા જાવ તો એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી अस्थिर મળે છે ઋણ મૂલ્ય કેવું મળી જાય ઓછું પરિણામે અહીં લખીએ નિષ્ક્રિય તત્વો માટે ડેલ્ટા એચ ઈજી નું મૂલ્ય ધન મળે કારણ કે ઓલરેડી નિષ્ક્રિય તત્વોનું અષ્ટક પૂર્ણ છે અષ્ટક એટલે શું એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે અને ઓલરેડી કેવા છે સ્થિર છે હવે તેમાં અથવા તેને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર નથી છતાંય પરાણે તમે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો તો એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર નથી કારણ કે એને 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા નિષ્ક્રિય થઈ ગયું છે ઉમદા તત્વ થઈ ગયું છે ઉમદા નિષ્ક્રિયનું બીજું નામ છે એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર નથી છતાંય પરાણે તમે બરાબર છે છતાં પણ બરાબર ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવા માટે તમારે
શું આપવી પડે? બહારથી શું આપવી પડે? ઉર્જા આપવી પડે. જો તમારે બહારથી ઉર્જા આપવી પડે તો એનું ચિહ્ન કેવું થઈ જાય? પોઝિટિવ. ચિહ્ન આપવી પડી, જો છૂટી ન પડી. જનરલી ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય ત્યારે ઉર્જા શું થાય છે? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી છૂટી પડે. પણ આમાં તો જરૂર જ નહોતી, તોય પરાણે કીધું ના ના એક ઇલેક્ટ્રોન તો લેવો જ પડે. તો એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો તો બહારથી શું કરવી પડી? ઉર્જા આપવી પડી. અને ઉર્જા આપવી પડી તો ચિહ્ન કેવું થઈ ગયું? પોઝિટિવ. અને જો ચિહ્ન પોઝિટિવ થઈ જાય તો નિષ્ક્રિય તત્વો માટે અથવા બેરિલિયમ અને નાઇટ્રોજન માટે ડેલ્ટા HEG નું ચિહ્ન પોઝિટિવ મળે છે. મળવું જોઈએ કેવું? નેગેટિવ. પણ કેમ નેગેટિવ ન મળ્યું? એ લોકોને ઇલેક્ટ્રોન જોતા જ નથી, છતાંય તમે ફોર્સફુલી બળ કરીને પ્રબળતાથી તમે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો તો એમાં તમારે બહારથી એક્સટર્નલ બાહ્ય ઉર્જા આપવી પડે. જેમ કે આપણે ભણવાની વાત કરીએ, વિદ્યાર્થી ભણવા માંગતો નથી, છતાંય આપણે ઓનલાઈન ટીચિંગ આમ તેમ ફોર્સફુલી પરીક્ષાઓ, ફાધરને ફોન કરવો સ્કૂલ દ્વારા ફોર્સફુલી, તો બહારથી શું આપવી પડે? ઉર્જા. અને ઉર્જા આપવી પડે તો ચિહ્ન કેવું થઈ જાય? પ્લસ. હું અહીં ફરી એકવાર ચોખવટ કરી દઉં, ઉર્જા નેગેટિવ ન હોય, ઉર્જા પોઝિટિવ ન હોય, ઉર્જા જ હોય. પોઝિટિવ ક્યારે આપવી પડે તો ચિહ્ન પોઝિટિવ અને ઉત્પન્ન થાય તો નેગેટિવ. એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય ત્યારે 99% કેસમાં ચિહ્ન નેગેટિવ આવે. પરંતુ નાઇટ્રોજનનો કેસ, બેરિલિયમનો કેસ કે નિષ્ક્રિય તત્વોમાં એને ગમતું નથી છતાં ઇલેક્ટ્રોન આપવું પડે તો બહારથી હું આપવી પડે છે? ઉર્જા. તો હું આમ કહી દઉં કે ભાઈ માની લો કે અધાતુ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન તો ઋણ આયન બનશે અને ઉર્જા છૂટી પડશે તો ડેલ્ટા HEG નેગેટિવ થશે. પરંતુ બેરિલિયમ, નાઇટ્રોજન, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે એ ચિહ્ન અહીંયા ઋણાયન તો આ બનશે પણ એને ગમે નહીં, એટલે ડેલ્ટા HEG નું ચિહ્ન કેવું થઈ જાય? પોઝિટિવ. સાથે સાથે નિષ્ક્રિય પણ. તો આ બધા માટે ચિહ્ન કેવા થઈ જશે? પોઝિટિવ. તો બાકીના કેસ માટે નેગેટિવ, પણ નિષ્ક્રિય, બેરિલિયમ, નાઇટ્રોજન, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ચિહ્ન. આના માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ચિહ્ન પોઝિટિવ. હું ફરી એકવાર, ઉર્જા 10 કિલો જૂલ એટલે 10 કિલો જૂલ જ થાય, પ્લસ એટલે શોષાય તો, અને માઇનસ એટલે ઉત્પન્ન થાય તો. બરાબર. વ્યાખ્યા આપો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર. નવો જ પ્રશ્ન છે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અહીં પૂરી થઈ ગઈ. તો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર આનું નામ અપાય ઇફેક્ટિવ કેન્દ્રીય ન્યુક્લિયર વીજભાર ચાર્જ. જો પેલા શબ્દો ભેગા કરીએ તો ઇફેક્ટિવ માંથી ઈ લીધો, બરાબર છે, ન્યુક્લિયર માંથી એન લીધો, ઇફેક્ટિવ માંથી ઈ લીધો અને ચાર્જ વીજભાર માંથી સી લીધો. તો આનું ટૂંકું નામ છે ENC, અથવા આનું હજી એક નામ છે ઝેડ ઇફેક્ટિવ, EFF, ઝેડ ઇફેક્ટિવ. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર, હવેથી એના નામ બોલીશું. ENC ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ અથવા ઝેડ ઇફેક્ટિવ. પ્રશ્ન એ છે આ શું છે? તો અહીં ધ્યાન આપો. જો કેન્દ્ર એ સ્ક્રીનિંગ અસરની એટલે શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ SE, જો કેન્દ્ર સ્ક્રીનિંગ અસર એટલે આગલો પીરિયડ યાદ કરો, અવરોધતું પરિબળ, બરાબર. કોના? કેન્દ્રના આકર્ષણ બળને અવરોધતું પરિબળ. જો કેન્દ્ર સ્ક્રીનિંગ અસરની ઉપરવટ જઈ
ને બહારની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પર આકર્ષણ લગાડે જો કેન્દ્ર સ્ક્રીનિંગ અસરની શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટની ઉપરવટ જઈ અને બહારની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પર આકર્ષણ બળ લગાડે તો તેને શું નામ અપાય? અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર અથવા તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ અથવા ઈએનસી કહે છે બરાબર છે. તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ અથવા ઈએનસી કેન્દ્રના રસ્તામાં જો આ સોડિયમનો ફરી એકવાર આપણે અહીંયા પરમાણુ લખીએ 11 પ્રોટોન તો રસ્તામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, રસ્તામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન અને પછી 3s માં 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ ઇલેક્ટ્રોન શું લગાડશે? સ્ક્રીનિંગ અસર. છતાં પણ આ 11 પ્રોટોન જો બહારના ઇલેક્ટ્રોન ઉપર શું લગાડે? આકર્ષણ બળ લગાડે આના ઉપર, તો એને નામ અપાય ઈએનસી. બરાબર, ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ અથવા એનું નામ છે ઝેડ ઇફેક્ટિવ, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર. અસરકારક એટલે ઇફેક્ટિવ, કેન્દ્રીય એટલે ન્યુક્લિયર, વીજભાર એટલે ચાર્જ. તો ફરી એકવાર આખો મુદ્દો જોઈ જાય કે ભાઈ કેન્દ્રના રસ્તામાં આવતા ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રના આકર્ષણ બળને અવરોધે, ચાળણીની અસર સ્ક્રીન કરે, એને અટકાવે. તેમ છતાં કેન્દ્ર જો આ અવરોધની ઉપરવટ જે અવરોધ હોવા છતાંય આ ઇલેક્ટ્રોન પર આકર્ષણ બળ લગાડે તો એની ઈએનસી કહીશું. દાખલા તરીકે માંદા હોય અને સ્કૂલે ન આવીએ તો સ્વાભાવિક છે, સાચી બાબત છે. માંદગી એટલે સ્ક્રીનિંગ અસર, મીનિંગ અવરોધ. બરાબર, પણ માંદા હોય અને છતાંય સ્કૂલે આવી તો એને નામ અપાય ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ, ઈએનસી, ઝેડ ઇફેક્ટિવ. બરાબર, તે કેમ? તમે અવરોધ માંદગીની ઉપરવટ જઈ અને શું લગાડ્યું? આકર્ષણ બળ. તો નામ થયું ઝેડ ઇફેક્ટિવ, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર. બરાબર, પંચર પડ્યો છે, વાહન ચાલતું નથી, છતાંય ટાઈમે પહોંચીએ. બરાબર, તો એને પંચર ઈ સ્ક્રીનિંગ અસર, છતાંય આપણે ટાઈમે પહોંચ્યા તો એને ઝેડ ઇફેક્ટ. કેમ ઈ મહત્વ નથી, ઝેડ ઇફેક્ટિવ. બરાબર, અસરકારક કેન્દ્રીય. 500 પ્રોબ્લેમ છે છતાંય ભણીએ છીએ તો એનું નામ છે ઈએનસી, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર. અહીં એક સંબંધ મોસ્ટ આઈએમપી લખી નાખીએ. સ્ક્રીનિંગ અસર ચલે છે 1/z ઇફેક્ટિવ. જેમ સ્ક્રીનિંગ અસર વધારે એમ અસરકાર, જેમ અવરોધ વધારે એમ આનું આકર્ષણ ઓછું, તો કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ એનું નામ જ ઝેડ ઇફેક્ટિવ છે. કેન્દ્રના આકર્ષણ બળનું નામ છે ઝેડ ઇફેક્ટિવ. જેમ અવરોધ વધારે, સ્ક્રીનિંગ અસર એટલે અવરોધ, રસ્તામાં આવતા ઇલેક્ટ્રોન જેમ વધારે એમ ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઘટે. જેમ સ્ક્રીનિંગ અસર ઓછી એમ ઝેડ ઇફેક્ટિવ વધારે. ઝેડ ઇફેક્ટિવ એટલે હું? કેન્દ્રનું બહારના ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું આકર્ષણ બળ. રસ્તામાં 500 ઇલેક્ટ્રોન હોય છતાંય કેન્દ્ર આકર્ષણ બળ લગાડે તો એનું નામ છે ઝેડ ઇફેક્ટિવ અથવા અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર અથવા ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ અથવા ઈએનસી. તો આ સ્ક્રીનિંગ અસરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ઝેડ ઇફેક્ટિવ ચાલે છે. બરાબર છે. હજી મારે 2 વસ્તુ લેવી છે વ્યાખ્યા, પણ તમે પહેલા આ બધી વસ્તુઓ લખી લો. પ્રશ્ન હોય પૂછો, હું આને રિમૂવ કરવા માંગુ. બરાબર છે. હું આને રિમૂવ કરવા માંગુ, તમે આ લખી દો. ચાલો, વ્યાખ્યા આવી છે. બરાબર છે કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો અહીંયા ધ્રુવીય બંધ એટલે શું? પાણી પેલા વિદ્યુત ઋણ તો જોશે. ચલો આમ લખ્યું
ટૂંકનો લખો વિદ્યુત ટૂંકનો લખો વિદ્યુત ઋણતા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી અથવા પેલા શબ્દો ભેગા કરીએ તો EN આનું નામ છે EN. તમને જો ઇન્ટ્રોડક્શન 11th યાદ હોય 11th ઇન્ટ્રોડક્શન તો એમાં આ મુદ્દો લીધેલો હતો. ટૂંકનો લખો એ શું છે એનો જ લખો, ખાલી એક ક્રમ લખો તો વિદ્યુત ઋણતા. તો વિદ્યુત ઋણતા માટે પેલા શરત કે સહસંયોજક બંધ હોવો જોઈએ. ચાલો યાદ કરીએ, સહસંયોજક બંધ એટલે શું? તો બે પરમાણુઓ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને શું નામ અપાય? સહસંયોજક બંધ. બે પરમાણુ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને નામ અપાય સહસંયોજક બંધ. જેમ કે હાઇડ્રોજન એક પરમાણુ, એનો એક ઇલેક્ટ્રોન, અને બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ, એનો ઇલેક્ટ્રોનને આવો આકાર નથી ને આવો આકાર, કોઈ જોયો નથી. આ તો આ હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે મેં ચોકડી મારી, અને આ હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે ટપકું દોર્યું. તો આ બે વચ્ચે ભાગીદારી થઈ અને બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. એને લીટા વડે દર્શાવે. શેના વડે દર્શાવે? લીટા વડે. તો હાઇડ્રોજન વચ્ચે સહસંયોજક બંધ છે. તો આ બે વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી જે શું બની ગયો? સહસંયોજક બંધ. બરાબર છે. માની લો કે બે ભાઈ છે, બ્રધર 1 અને બ્રધર 2 છે. બરાબર, બે ભાઈ છે, બ્રધર 1 અને બ્રધર 2 છે. બરાબર છે. તો અહીંયા છે આપણે બ્રધર આખું લખું. ચલો, બે ભાઈઓ છે B1 અને B2. બે 11-12 સાયન્સમાં છે. બરાબર છે. તો જોડિયા બાળકો છે, બ્રધર 1 અને બ્રધર 2, બે 11-12 સાયન્સમાં. બેયે ફાધરને કીધું હોન્ડા લઈ દે, અથવા સિસ્ટર 1 અને સિસ્ટર 2, બે બહેનો. બરાબર, એને કીધું કે એક્ટિવા લઈ દો. બરાબર છે. હવે કઈ બે એક્ટિવા, બે હોન્ડા ફાધરને લેવાનું પરવડે એમ નથી, એટલે એ શું કરશે? એક હોન્ડા લઈ દેશે. બરાબર છે. અને એમાં હોન્ડાની શું શરૂ થશે? ભાગીદારી. બરાબર. સ્કૂલે જતી વખતે મોટો ભાઈ હોન્ડા ચલાવે તો નાનો ભાઈ પાછળ બેસે. સ્કૂલે જતી વખતે મોટી બેન હોન્ડા એક્ટિવા ચલાવે, નાની બેન પાછળ બેસે. વળતી વખતે નાનો ભાઈ હોન્ડા ચલાવે અને મોટો ભાઈ પાછળ બેસે. વળતી વખતે નાની બેન એક્ટિવા ચલાવે, મોટી બેન પાછળ બેસે. આને કહેવાય ભાગીદારી, શેરિંગ. તો જે બે પરમાણુ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધ બને એને સહસંયોજક બંધ કહેવાય, અને એને લીટી વડે દર્શાવાય છે. આ વિદ્યુત ઋણતા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી માટેની પહેલી છેલ્લી શરત છે કે બંધ કેવો હોવો જોઈએ? સહસંયોજક બંધ હોવો જોઈએ. હવે આમાં શું છે એ આપણે આવતા પીરિયડમાં, પણ પહેલી શરત આપણે લખી કે એમની વચ્ચે કેવો બંધ હોવો જોઈએ? સહસંયોજક બંધ એટલે બે પરમાણુ વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતો બંધ. બે પરમાણુ વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતો બંધ. હવે એ શું છે એ આવતા પીરિયડમાં જોશું. બરાબર, તો અહીં સુધી રાખી. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી લીધી, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ENC નો Z સ્ક્રીનિંગ અસર સાથેનો સંબંધ. બરાબર, જેમ સ્ક્રીનિંગ અસર વધારે, રસ્તામાં અવરોધ વધારે, એમ Z ઇફેક્ટિવ ઓછો થાય. મને અટકાવનારા પરિબળો વધતા જાય
એમ મારું ભણાવવાનું ઓછું થતું જાય, એમ મારો ઝેડ ઇફેક્ટિવ શું થતો જાય ઘટ. ઝેડ ઇફેક્ટિવ એટલે હું કેન્દ્રનું બહારના ઇલેક્ટ્રોન કલાકમાં આકર્ષણ. ઝેડ ઇફેક્ટિવ એટલે ઈએનસી એટલે કેન્દ્રનું બહારના ઇલેક્ટ્રોન કલાકનું આકર્ષણ બળ. બરાબર છે, તો અહીં સુધી રાખીએ.